हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ न्यूज सिद्धांत को आपको स्वागत। आज आम जाना देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाद्वारा आम सतर्क एवं सुरक्षित रही पारिबा। तबे आसंतु न्यूज नंबर 1। विंबलडन टेनिस रे कमेंट्री करिवो एआई। टेनिस रे सबुठारु पुरातन टूर्नामेंट विंबलडन रे एथर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम रे कमेंट्री कराजिवो। जुलाई 3 रु विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आरंभ हेबो। प्रथम थर पई कोनोसी व्यक्ति विशेष बिना संपूर्ण भावे ज्ञान कौशल व्यवहार करा जाय कमेंटिंग कराजिवो। 1937 रे बीसीसीआई प्रथम थर पई विंबलडन रे लाइव कमेंट्री करिथिला। निकट रे यूएस मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट रे एआई कमेंट्री करिथिला। ऑल इंग्लैंड क्लब एआई कमेंटर को आईबीएम माध्यम रे लॉन्च कराजिवो। केतक रिपोर्ट अनुसार एआई महान खेलाड़ी तथा भाष्यकार जन मान्यन्यर यूएल थ्रेलफोल्ड स्वर माध्यम कमेंटिंग कराजिवो। आंतर्जातिक दिनिकिया क्रिकेट रे द्वितीय सर्वबृहत विजय हासिल कला जिम्बाब्वे। चलित दिनिकिया विश्वकप क्वालिफायर मुकाबिला रे सोमवार जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इतिहास रचिछि। हरारे स्पोर्ट क्लब रे प्रथमे बैटिंग करी जिम्बाब्वे 6 विकेट विनिमय रे 408 रन विशाल स्कोर करिथिला। 409 रनर लक्ष्य को पिछा करी यूएसए 104 रन रे ऑल आउट होइथिला। एथिसह जिम्बाब्वे 304 रन व्यवधान रे विशाल विजय हासिल करिथिला। आंतर्जातिक दिनिकिया इतिहास रे यह द्वितीय सर्वबृहत विजय। 2023 रे भारत 317 रन व्यवधान रे श्रीलंका को परास्त करी एबे भी यही रिकॉर्ड निज नाम रे रखिछि। एही तालिका रे न्यूजीलैंड तृतीय स्थान रे रहिछि। परवर्ती न्यूज। स्वतंत्र ओलंपिक्स ओडिशा को 8 पदक। अरिदिता जितिले 2टी। जर्मनर बर्लिन रे आयोजित स्वतंत्र ओलंपिक क्रीड़ा रे ओडिशार प्रतियोगी माने उत्कर्ष प्रदर्शन करी मोट 8टी पदक हासिल करिसेंती। 2019 रे यूएई रे आयोजित प्रतियोगिता रे ओडिशार प्रतियोगी माने 4टी पदक जीतिथिले, जहाको बर्लिन रे टपिबारे सफल होइछंती। रविवार 400 मीटर महिला दौड़ रे भुवनेश्वर ओएलएस रो अरिदिता चक्रवर्ती 1:24.5 सेकेंड रे अतिक्रम करी रौप्य पदक जीतिछंती। पूर्व अरिदिता शॉटपुट रे कांस्य पदक जीतिथिले। पुरुष शॉटपुट रे बलांगीर वैष्णव राजपालिया 8.44 मीटर पकाई रौप्य। कटक जिला 8 गठनर कल्पना जेना साइकेल चालना रौप्य और भलीबल रे निमापड़ार ज्योतिरंजन ओझा कांस्य। महिला बीच भलीबल रे किड छात्री मामाली नाग और शिवानी प्रियदर्शनी कांस्य पदक हासिल करिसेंती। भारतीय महिला बास्केटबॉल दल रौप्य पदक हासिल करिछि। आज घोषणा हो दिनिकिया विश्वकप कार्यसूची। चलित वर्ष शेष में भारत में आयोजित होगा आईसीसी दिनिकिया विश्वकप कार्यसूची जून 27 अर्थात मंगलवार घोषणा कर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी अहमदाबाद पड़िया भारत सह मैच खेलने को सम्मति देछि। यह व्यतीत पाकिस्तान क्रिकेट दल बेंगलोर और चेन्नई पड़िया ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान विपक्ष में मैच खेलने बीसीसीआई जून 27 में मुंबई में 11:30 दिनिकिया विश्वकपर कार्यसूची घोषणा कर। 2टी मैच स्थान परिवर्तन करने को पाकिस्तान को दाबी को आईसीसी और बीसीसीआई प्रत्याख्यान करिछि। आगामी दिनिकिया विश्वकपर प्रथम मैच 8 अक्टोबर रे खेला जाई पारे। कन्नड़ अभिनेता सूरज कुमार सड़क दुर्घटना रे गुरुतर, कटागला पाद। कन्नड़ अभिनेता सूरज कुमार सड़क दुर्घटना रे गुरुतर होइछंती। तांको बंचाइबा पई डाक्तर डाहाण पाद काटिबा को बाध्य होइछंती। बाइक रे से मसूरी रो उठी जाउथिबा बेले एही दुर्घटना घटिथिला। से एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करिया बेले संतुलन हराइथिले एवं एक ट्रक देहरे पिटी हो जाइथिले। तांको संगे संगे निकटस्थ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला। डाहाण गोड़ गुरुतर भावे क्षतिग्रस्त होई पड़िथिला। पाद कटा जिबा परे तांको बंचाइबा संभवपर होइथिला। एबे विपद मुक्त अछंती बोली डाक्तरଙ୍କ पक्षरु कुहा जाइछि। सीरिया रे रूस आक्रमण रे 13 मृत। रूस रविवार सीरियार उत्तर पश्चिम भाग में आकाश मार्गरू आक्रमण करिछि। एथिरे 2 शिशुंक सह 13 जनकर मृत्यु होइछि। एहा सह अन्य 30 जन आहत होइछन्ति। सभी को हॉस्पिटल भर्ती करी चिकित्सा करा जाउछि। रूस पक्षरु एही आक्रमण विद्रोह गोष्ठी नियंत्रण में थिबा अंचल रे करा जाइथिला। इंग्लैंडर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट मुख्य रामी अब्देल रहमान कहिछन्ति जे रविवार होइथिबा एही आक्रमण चलित वर्ष सीरिया रे होइथिबा सब आक्रमण मध्यरु भयंकर थिला। गत सप्ताह रे विद्रोही माने रूस उपरे ड्रोन आक्रमण करिथिले, जहार जवाब देछि रूस। उल्लेख्य योग्य जे सीरिया राष्ट्रपति बशर असदଙ୍କ शासन को रूस समर्थन करुछि। राजधानी रे महंगा होई पारे विद्युत, डीआरसी देला अनुमति।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ବିଜୁଳି ଦର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିରେ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ DRC ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯାହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ 10% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ରିଲାଏନ୍ସ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ବମ୍ବେ ସବ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସପ୍ଲାଏ BSS DRCକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆୟୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଧାରରେ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଲ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4%କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ 4% ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ତେବେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ ନିନୋ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.5% ରହିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 7.8% ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମଇ ମାସରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଧ ହାରରେ ମୋଟ 2.5 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବଳରେ ସରକାର ଗତ ମେ ମାସରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ 4.25%କୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କାଏୱାକ୍। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ KTR ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସହରରେ ଉସ୍ପଲ 4 ଛକରେ ନିର୍ମିତ ସ୍କାଏୱାକ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲା ରେଡ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। 660 ମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସ୍କାଏୱାକ୍ ଲାଗି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍କାଏୱାକ୍ ଚାରିପଟକୁ ଉସ୍ପଲ, ସିକନ୍ଦରାବାଦ, LB ନଗର, ରମନ୍ତାପୁର ସଡ଼କ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ସିଧା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଚଢ଼ିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍କାଏଲେଟର ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସ୍କାଏୱାକର ଉପରେ ତଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ମୁଁ ପଠାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା, ସାଧାରଣ ସଭା କରିବା, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଏକ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡକୁ ଖୋଦ୍ 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ବଜାଇ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ନବୀନ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଦୁଇପଦ କଥା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ମଣିପୁର ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍? 5 ଦାବି ସହ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଭେଟିଛନ୍ତି। ମଣିପୁରର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଣିପୁର ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଣିପୁର ଉପରେ 55 ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଣିପୁର କି ବାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ସାରା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ମୋଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିପୁର ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ମଣିପୁରରେ ସ୍ଥିତି ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି କହିହେବନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରେନ ସିଂ। ମଣିପୁରରେ ଉପଜିଥିବା ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ସିଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହିଂସାର ବଦଳୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ବୀରେନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ ହିଂସା ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନୀତିରୁ ପ୍ରେରିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସିଂହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାହାଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ମଣିପୁରର ତାଜା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମଣିପୁରର ମେଇତି ସମୁଦାୟଙ୍କୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କୁ STକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ଦାବିର ବିରୋଧରେ ମେ 3ରେ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 3 ଲକ୍ଷ
ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବିପନ୍ନକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଡିପିସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 12 ମୃତ 8 ଆହତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦୀପହଣ୍ଡି ଆଜି ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର 27 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 28 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଅଗଷ୍ଟ 16 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ୟୁଜିସି। ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଏକାଡେମିକ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ୟୁଜିସି ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 23 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ଫି ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର 30 ସୁଦ୍ଧା ନାମଲେଖା ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା କଟାଯାଇ ବାକି ସମସ୍ତ ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବେସରକାରୀ କଲେଜକୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପରିସରରେ ଥିବା ବେସରକାରୀ କଲେଜକୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। 2008ରୁ 2013 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଲେଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସରକାର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବେ। ସେହିପରି କଲେଜକୁ ମାନ୍ୟତା ଓ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ପଲିସି କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 2008ରୁ 2013 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 296ଟି ବେସରକାରୀ କଲେଜ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ବର୍ଗରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2008 ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଧାରଣା ବସିଛି ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ରବିବାର ଖୋଲିବ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ଓ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ଭିତରେ ଏବଂ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣିକି ରବିବାରରେ ବି ଖୋଲିବ। ସହର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ ଦେଉଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ସୋସାଇଟି ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।